Hi everyone, in this video I am going to explain previous NEET questions. From ionic equilibrium. Ionic equilibrium chapter from 2016 to 2023. Okay, let us take first question. See this question. Amongst the following, which of the following molecule act as Lewis acid? So what are Lewis acids? The electron pair acceptors. Electron pair acceptors are Lewis acids. So in first one, A is what? A is H2O. H2O, in H2O molecule, oxygen has two lone pair. Molecule in which central atom contain lone pairs act as Lewis bases. So this is not Lewis acid. This is what? Lewis base. Next, if you see B, BF3 molecule. In BF3 molecule, the hybridization of boron is sp2. That means one s orbital, two p orbitals are involved. Third p orbital is vacant, which is anhybrid orbital. So only one s orbital, two p orbitals of boron involved. This is pure p orbital. This pure anhybrid p orbital of boron try to accept electron pair from any donor and act as Lewis acid. Electron pair acceptor, it can act as electron pair acceptor and act as Lewis acid. So which option is correct? Option 2 is correct, which act as Lewis acid. So if you see third one is OH minus. So anions are Lewis bases. Anions act as Lewis bases. Next. Fourth one, NH3 molecule. In NH3 molecule, nitrogen atom has a lone pair. Molecule in which central atom containing lone pair act as Lewis bases. So this is Lewis base. So that is why second option is correct. Next, go to question number 2. What is question number 2? The pH given, not given, the solution containing 50 ml each of sodium acetate and acetic acid. So sodium acetate and acetic acid are given. Sodium acetate CH3 COO Na and acetic acid CH3 COOH. So what is sodium acetate? This is the salt. And acetic acid is what? Acid. Which type of salt is it? Salt, weak acid, strong base salt. Weak acid, strong base salt. And this is weak acid. The mixture of weak acid and its salt of strong base will become what? Buffer solution. So how to solve this problem? pH is equals to pH of buffer solution is equals to formula pKa plus log molar concentration of salt by molar concentration of acid. So since it is acid buffer solution, which type of buffer solution? Acid buffer solution. Weak acid and its salt of strong base will become acid buffer solution. So acid buffer solution pH value can be calculated with this formula. Therefore pH is equals to what? What is the pKa value given? pKa value of acetic acid given, that is 4.57 plus log concentration of salt. Concentration of salt is what? 50 ml. Both are 50 ml. So
concentration of salt 50 ml into 0.1 molar, 50 ml into 0.1, and this is what acetic acid is 50 ml into 0.01. Therefore salt 50 into 0.1 by, for acid 50 into 0.01. So on cancellation 50 get cancelled, and 0.01 this become 10 times. Okay, 10 times. So pH is equal to what? pH is equals to 4.57 plus log 10. So what is log 10? Log 10 is equal to 1. So pH is equal to what? 4.57 plus 1. That is pH is equal to what? 5.57. 5.57. So which option is correct? Fourth option is correct. Next question. pKb of dimethylamine. Dimethylamine. So what is dimethylamine? CH3 2 methyls amine. Nitrogen ki 2 methyls unte inka only 1 hydrogen ఉంటుంది. This is dimethylamine. And pKa of acetic acid. So what is acetic acid formula? CH3COOH. So for base pKb given, what is pKb value? pKb is 3.27. For acid pKa value given, that is 4. pKa value 4.77. Okay, for acid and base. So base, this is base, and this is what? Acid. These details are given respectively at T Kelvin temperature. The correct option for the pH of dimethyl, what is the pH? Asked to calculate pH of what? Dimethyl ammonium acetate. Ammonium means nitrogen with positive charge. Ammonium acetate, CH3COO minus, dimethyl acetate. That means this is what? Salt of weak acid and weak base. So this is what? Salt of weak acid and weak base. How to calculate pH of weak acid and weak base? Salt hydrolysis వీడియోలో ఫార్ములా టు క్యాలిక్యులేట్ వీక్ యాసిడ్ అండ్ వీక్ బేస్ ఇచ్చాను. ఏంటా ఫార్ములా? pH is equals to 7 plus 1/2 pKa minus 1/2 pKb. This is formula to calculate pH of salt of weak acid and weak base. So pH is equals to 7 plus 1/2 into what is pKa? pKa value given, that is 4.77, minus 1/2 into what is pKb given, that is 3.27 అవుతుంది. So which become 2 1s and 2 2s, 0.23s and 2 8s, 5s, and 2 1s here, and 0.26s, 2 3s and 5s. From that what we can write? pH is equals to 7 plus 2.385 minus 1.635 అవుతుంది. Therefore pH is equals to
7 plus 2 9.385 minus 1.635 అవుతుంది. And subtracting this, pH is equals to 7.75 అవుతుంది. pH value become 7.75. So which option correct? See this 7.75, option 4 is correct. Let's go to next question. If you want, take screenshot. See the next question. Find out the solubility of nickel hydroxide in 1 molar NaOH. Given that ionic product of nickel hydroxide, Ksp value given 2.2 into 10 power minus 5. This question was asked in NEET 2020. Okay. See this. What are given? 0. Nickel hydroxide gives nickel 2 plus ion and 2 OH minus ions. Aqueous, and this is also aqueous. This is solid, and this is present in NaOH solution. So NaOH gives Na plus ion and OH minus ions. So it is also aqueous and aqueous. NaOH is what? NaOH is solid. This is about solubility. And Ksp value given, that is 2 into 10 power minus 15. So what is solubility? So how to calculate solubility? Solubility of nickel hydroxide is equals to S, and this is 2 ions are there. With respect to nickel, S, and with respect to hydroxide ion, 2S. S into 2S. So what is Ksp value? Ksp of nickel hydroxide is equals to what? Molar concentration of nickel into molar concentration of hydroxide ion. Molar concentration of hydroxide ion. So that will become Ksp is equals to molar concentration of hydroxide ion, stoichiometric coefficient 2 kabatti raised to power, it become raised to power 2. So Ksp is equals to what is molar concentration of nickel? That is S into what is molar concentration of OH minus ion? 2S plus 0.1 whole power 2. సో ఇక్కడ మోలార్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ OH మైనస్ అంటే ఇది తీసుకోవాలి, మనం NaOH తీసుకోవాలి. NaOH కాన్సన్ట్రేషన్ మెన్షన్ చేశాడు 0.1 అని. సో NaOH 0.1 స్ట్రాంగ్ బేస్ 0.1 అండర్గో కంప్లీట్ అయనైజేషన్. సో నెంబర్ అయాన్స్ కూడా OH మైనస్ అయాన్స్ కూడా 0.1 అవుతుంది. NaOH strong electrolyte that produce 0.1 molar OH minus ion. Already in that solution OH minus ions produced by nickel also there. Overall ga rendu consider cheyali. OH minus ions produced by nickel hydroxide, OH minus ions produced by sodium hydroxide. Rendu consider cheste OH minus ion concentration produced by nickel hydroxide 2s అవుతుంది. OH minus ion concentration produced by NaOH అయితేనేమో 0.1 అవుతుంది. రైజ్ టు పవర్ 2 ఆల్రెడీ ఫార్ములానే ఉంది. రైజ్ టు పవర్ 2ని యాజ్ ఇట్ ఈస్గా తీసుకున్నాం. సో Ksp is equals to S into 0.1 హోల్ పవర్ 2 అని రాయొచ్చు. సో ఇక్కడ మనకు తెలవాల్సిన పాయింట్ ఏంటి అని అంటే, ఇక్కడ మనకు తెలవాల్సిన పాయింట్ నోట్ ద మ్యాక్సిమం వాల్యూ ఆఫ్
the maximum value of solubility is 0.1 only. ద మ్యాక్సిమం వాల్యూ ఆఫ్ సాల్యుబిలిటీ ఎంత ఉంటుంది అంటే 0.1 మాత్రమే ఉంటుందన్నమాట. సో 0.1 మాత్రమే ఉంటుంది కాబట్టి 0.1 మ్యాక్సిమం, దానికి 2s కలిపినా అది 0.1 సాల్యుబిలిటీ, అంతకంటే ఎక్కువ రాయలేము. సో కేఎస్పి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏమవుతుంది, కేఎస్పి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎస్ ఇంటూ 0.1 ఇంటూ 0.1 0.01 అవుతుంది. సో ఆల్రెడీ కేఎస్పి వాల్యూ ఇచ్చాడు కదా ఇక్కడ, 2 ఇంటూ 10⁻−15. సో 2 ఇంటూ 10⁻−15 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎస్ ఇంటూ 0.01 కదా. సో ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుందండి, 2 ఇంటూ 10⁻−15 బై 0.01. ఏం రాయొచ్చు, 0.01 10⁻−2. దిస్ బికమ్ ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 2 ఇంటూ 10⁻−13 అవుతుంది. ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 2 ఇంటూ 10⁻−13. విచ్ ఆప్షన్ కరెక్ట్ అండి, 2 ఇంటూ 10⁻−13 అంటే 4th ఆప్షన్ కరెక్ట్ అవుతుంది. ఓకే, ఇఫ్ యూ నీడ్ టేక్ స్క్రీన్ షాట్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, ఈ క్వశ్చన్ చూడండి, 2019లో అడిగాడు. విచ్ విల్ మేక్ బఫర్ సొల్యూషన్ అన్నాడు. విచ్ విల్ మేక్ బఫర్ సొల్యూషన్, చాలా ఈజీ క్వశ్చన్ చూడండి. బేసిక్ బఫర్ సొల్యూషన్ అన్నాడు. బేసిక్ బఫర్ సొల్యూషన్ని ఫామ్ చేయాలి అంటే వీక్ బేసు ప్లస్ ఇట్స్ సాల్ట్ ఆఫ్ స్ట్రాంగ్ యాసిడ్, అంటే వీక్ బేసు స్ట్రాంగ్ యాసిడ్ సాల్ట్, స్ట్రాంగ్ యాసిడ్ వీక్ బేస్ సాల్ట్ అనొచ్చు. స్ట్రాంగ్ యాసిడ్ వీక్ బేస్, వాట్ ఈజ్ బేసిక్ బఫర్, వీక్ బేస్ అండ్ ఇట్స్ సాల్ట్ ఆఫ్ స్ట్రాంగ్ యాసిడ్ అన్నాడు. వీక్ బేస్ ఎక్కడుందో చూసుకోండి ముందు, NaOH వీక్ బేస్, సారీ NH4OH వీక్ బేస్ అవుతుంది. ఓకే, ఇక్కడ NaOH స్ట్రాంగ్ బేస్ అవుతుంది. సో కాబట్టి ఇది ఆప్షన్ అవ్వదు. ఇక్కడ NaOH స్ట్రాంగ్ బేస్, సో ఇది బేసిక్ బఫర్ అవ్వదు. ఇక్కడ కూడా NaOH ఉంది, ఇది కూడా స్ట్రాంగ్ బేస్. స్ట్రాంగ్ బేస్ బేసిక్ బఫర్ను ఫామ్ చేయదు, బేసిక్ బఫర్ను ఫామ్ చేసేది వీక్ బేస్. కాబట్టి ఏ ఆప్షన్ కరెక్ట్ అనమాట, ఫస్ట్ ఆప్షన్ కరెక్ట్. చాలా ఈజీ క్వశ్చన్ ఇచ్చాడు, చూసుకోండి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ కూడా ఈజీగా అడిగాడు. ఏంటది, కాంజుగేట్ బేస్ ఆఫ్ యాసిడ్స్ H2O అండ్ HF అన్నాడు. H2O అండ్ HF చూడండి, H2O గివ్స్ రైస్ టు OH మైనస్ ప్లస్ H ప్లస్ అయాన్ కదా. సో ఇది యాసిడ్ అయితే ద యానియాన్ ఆఫ్ యాసిడ్ ఏమవుతుంది, కాంజుగేట్ బేస్ అవుతుంది. ద యానియాన్ ఆఫ్ యాసిడ్ ఈజ్ వాట్, కాంజుగేట్ బేస్. సో H2O యాసిడ్కి కాంజుగేట్ బేస్ ఏమవుతుంది, OH మైనస్ అయాన్. అండ్ HF అనే యాసిడ్కి కాంజుగేట్ బేస్ ఏమవుతుంది, HF గివ్ F మైనస్ అండ్ H ప్లస్ అయాన్ కదా. సో వాట్ ఈజ్ కాంజుగేట్ బేస్ ఆఫ్ HF అంటే ఏం చెప్పొచ్చు, F మైనస్. సో OH మైనస్ F మైనస్, ఫస్ట్ ఆప్షన్ కరెక్ట్ కదా. టేక్ స్క్రీన్ షాట్. సీ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. pH of saturated solution of calcium hydroxide is 9 and solubility product of KSP, అదే solubility product KSP of calcium hydroxide అన్నాడు కదా. సో calcium hydroxide undergo ionization like this to give సాచురేటెడ్ సొల్యూషన్ అంటే ఈక్విలిబ్రియం ఉంటుంది. సో కాల్షియం 2 ప్లస్ అయాన్ ప్లస్ 2 OH మైనస్ అయాన్స్ కదా, రైట్. టు క్యాలిక్యులేట్ కేఎస్పి కదా, వీ హ్యావ్ టు క్యాలిక్యులేట్ కేఎస్పి క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే ఏం కావాలి, మోలార్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ Ca2 ప్లస్ అయాన్ ఇంటూ మోలార్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ OH మైనస్ అయాన్ రైజ్ టు పవర్ 2 కదా. సో వాట్ ఈజ్ మోలార్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ Ca2 ప్లస్ అయాన్, నాట్ గివెన్. And molar concentration of OH minus ion also not given, but pH value given. If pH is equal to 9, pH 9 ఇచ్చాడు, pOH ఎంత అవుతుంది, 14 మైనస్ pH, 14 మైనస్ pH, 14 మైనస్ pH ఎంత అవుతుందండి, 14 మైనస్ pH 9 కాబట్టి pOH వాల్యూ ఎంత అవుతుంది, pOH is equal to what, 6 అవుతుంది, 5 అవుతుంది. pOH is equal to ఎంత అవుతుంది, 5. సో
పిఓహెచ్ వాల్యూ 5 అవుతుంది కాబట్టి మోలార్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ OH మైనస్ క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు. వాట్ ఈజ్ మోలార్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ OH మైనస్ అయాన్ ఇన్ నార్మాలిటీ అంటే ఏం చెప్పొచ్చు, 10 పవర్ మైనస్ POH. మోలార్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ H ప్లస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 10 పవర్ మైనస్ PH. మోలార్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ OH మైనస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 10 పవర్ మైనస్ POH అవుతుంది. సో 10 పవర్ వాట్ ఈజ్ POH 5 అంటే ఇక్కడ మనకి మోలార్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ OH మైనస్ని ఇండైరెక్ట్గా ఇచ్చినట్టు. pH 9 అని చెప్పడంతో మనకి ఏమి ఇచ్చినట్టు, pH చెప్పడంతో POH ఇచ్చినట్టు, POH నుంచి మోలార్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ OH మైనస్ కూడా ఇచ్చినట్టే. అక్కడ మోలార్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ OH మైనస్ తెలుసు అనమాట మనకి. సో ఎంత అవుతుంది, అది 10 పవర్ మైనస్ 5 అవుతుంది. సో సాల్యుబిలిటీ చూస్తే వాట్ ఈజ్ KSP అంటే మోలార్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ కాల్షియం ఈజ్ వాట్ S అండ్ మోలార్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ OH మైనస్ ఇక్కడ చూద్దాం. మోలార్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ వాట్ ఈజ్ సాల్యుబిలిటీ ఆఫ్ కాల్షియం S అండ్ సాల్యుబిలిటీ ఆఫ్ హైడ్రాక్సైడ్ అయాన్ ఎంత అంటే 2S అంటాం కదా. సో దిస్ వాల్యూ గివెన్ వాట్ ఈజ్ దట్ 10 పవర్ మైనస్ 5. సో మోలార్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ OH మైనస్ 1 minute. Molar concentration of OH minus is equals to its solubility 2S. 2S value is equals to what? 10 power minus 5 given. Okay. So from that what is S value? S value become 10 power minus 5 by 2 అవుతుంది కదా. సో ఇప్పుడు KSP వాల్యూ ఏమవుతుంది? వాట్ ఈజ్ KSP? KSP is equals to what? Molar concentration of this one from this calcium S and molar concentration of OH minus ion ఎంత అవుతుందండి, ఎంత అవుతుంది? 2S whole power 2, 2S whole power 2 కదా. సో KSP is equals to what? Molar concentration is nothing but its solubility expressed in molar concentration కదా. సో S వాల్యూ ఎంత ఇక్కడ చూడండి, S వాల్యూ 10 పవర్ మైనస్ 5 by 2 అండ్ 2S వాల్యూ ఇక్కడ ఉంది చూడండి, 2S వాల్యూ ఈజ్ 10 పవర్ మైనస్ 5 హోల్ పవర్ 2 కదా. సో ఫ్రమ్ దిస్ KSP ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది, KSP ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 10 పవర్ 5 ఇంటూ 10 పవర్ 5 ఇంటూ 10 పవర్ 5 10 పవర్ మైనస్ 15 అవుతుంది. 1/2 ఎంత అవుతుంది, 0.5 అవుతుంది. సో ఈ ఆప్షన్ ఉందా చూడండి, 0.5 ఇంటూ 10 పవర్ మైనస్ 15, 0.5 ఇంటూ 10 పవర్ మైనస్ 15, ఆప్షన్ సి కరెక్ట్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ ఏం లేదండి, సాల్యుబిలిటీ ప్రోడక్ట్ క్యాలిక్యులేట్ చేయమన్నాడు, KSP క్యాలిక్యులేట్ చేయమన్నాడు, బట్ S వాల్యూ ఇవ్వలేదు డైరెక్ట్గా. S వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి మనం ఇందులో OH మైనస్ కాన్సన్ట్రేషన్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే సరిపోతుంది. OH మైనస్ అయాన్ కాన్సన్ట్రేషన్ క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి ఏం కావాలి మనకి, POH కావాలి. POH క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి మనకి ఏమి ఇచ్చిండు, pH ఇచ్చిండు అనమాట. సో pH వాల్యూ నుంచి POH వాల్యూ నుంచి మోలార్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ OH మైనస్, మోలార్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ OH మైనస్ నుంచి మనం సాల్యుబిలిటీ వాల్యూ చెప్పాము. సో ఫర్దర్గా సాల్యుబిలిటీ నుంచి KSP వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు అనమాట. హోప్ యూ అండర్స్టాండ్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, ద సాల్యుబిలిటీ ఆఫ్ బేరియం సల్ఫేట్ గివెన్ అంటే S వాల్యూ ఇచ్చిండు. కాకపోతే S వాల్యూని ఎందులో ఇవ్వాలి, సాల్యుబిలిటీ మొలారిటీ టర్మ్స్లో ఉండాలి, అంటే మోల్స్ పర్ లీటర్లో ఉండాలి. కానీ ఇక్కడ ఎట్లుంది, గ్రామ్స్ పర్ లీటర్లో ఉంది. మనకు ఎందులో కావాలి, మోల్స్ పర్ లీటర్లో ఉండాలి కదా. సో అది చూసుకోండి. నెక్స్ట్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఇట్స్ సాల్యుబిలిటీ ప్రొడక్ట్ అదే KSP విల్ బీ అన్నాడు. సో చూడండి ఎట్లా సాల్వ్ చేయాలంటే దీన్ని, రైట్. సో మనకి బేరియం సల్ఫేట్ సాల్యుబిలిటీ ఈక్వేషన్ ఏంటి, బేరియం 2+ అయాన్ ప్లస్ సల్ఫేట్ అయాన్. సో ఇట్స్ సాల్యుబిలిటీ ఏమవుతుంది, బేరియం S, ఇది కూడా ఓన్లీ 1 అయాన్ ఉంది కాబట్టి S అవుతుంది.
సో ఎస్ వాల్యూ ఎంత, సాల్యుబిలిటీ వాల్యూ ఆఫ్ బేరియం సల్ఫేట్ ఇచ్చిండు. సాల్యుబిలిటీ ఆఫ్ బేరియం సల్ఫేట్ ఎస్ వాల్యూ ఇచ్చాడు ఎంత, 2.42 ఇంటూ 10⁻³ గ్రామ్స్ పర్ లీటర్లో ఇచ్చిండు. కానీ మనకెందులో కావాలి, మోల్స్లో కావాలి కదా. సో మరి మోల్స్లో కన్వర్ట్ చేయాలంటే ఏం చేస్తాం చూడండి. సాల్యుబిలిటీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 2.42 ఇంటూ 10⁻³ గ్రామ్స్ పర్ లీటర్ బై what is its molar mass? Molar mass of barium sulfate given, molar mass of barium sulfate given entadi, that is 2.233 grams per liter ఇచ్చిండు. సరే గ్రామ్స్ పర్ మోల్ కదా, 233 grams per mole. This is gram molecular weight. Gram molecular weight given 233 grams per mole. సో ఫ్రమ్ దిస్ గ్రామ్స్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది కదా, మోల్ పైకి పోతే మోల్ ఇన్వర్స్ పైకి పోతే మోల్ అవుతుంది. అంటే ఏమవుతుంది ఇక్కడ, మోల్ ఇన్వర్స్ పైకి పోతే మోల్, ఆల్రెడీ లీటర్ ఇన్వర్స్ ఉంది. అంటే మనకు కావాల్సినటువంటి మోల్స్ పర్ లీటర్లో వస్తుందన్నమాట. సో ఇప్పుడు దీన్ని సింప్లిఫై చేయాలి. 2.42 ఇంటూ 10⁻³ వాల్యూ చేయాలి. సో చేస్తే ఆ వాల్యూ ఎంత అవుతుంది అంటే 1.04 ఇంటూ 10⁻⁵. ఆల్రెడీ యూనిట్స్ ఏమున్నాయండి అక్కడ, మోల్స్ పర్ లీటర్ ఉందన్నమాట. సో ఇప్పుడు కేఎస్పి వాల్యూ చూడండి. కేఎస్పి ఆఫ్ బేరియం సల్ఫేట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఓన్లీ 1 అయాన్, 1 క్యాటయాన్, 1 యానయాన్. అంటే ఏబి టైప్ ఆఫ్ సాల్ట్లో సాల్యుబిలిటీకి ఈక్వేషన్ రాసినామండి మనం. ఏంటది, S⁻² అవుతుంది. సాల్యుబిలిటీ ప్రొడక్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు S⁻². సో అంటే వాట్ ఈజ్ 1.04 ఇంటూ 10⁻⁵ ఇంటూ అగైన్ what 1.04 ఇంటూ 10⁻⁵. సో దిస్ ఈజ్ 1.04 ఇంటూ 1.04 ఎంత అవుతుంది అంటే 1.04 ఇంటూ 1.04 1.08 అవుతుంది. 10⁻⁵ ఇంటూ 10⁻⁵ 10⁻⁻10 అవుతుంది అనమాట. కేఎస్పి వాల్యూ ఎంత వచ్చింది మనకి, కేఎస్పి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎంత అవుతుంది, 1.08 ఇంటూ 10⁻⁻10. 1.08 ఇంటూ 10⁻⁻10 మోల్ పవర్ టు లీటర్ పవర్ టు. సో కావాల్సింటే ఇక్కడ యూనిట్స్ చూసుకోండి మనం. ఇక్కడ అండి, ఇక్కడ యూనిట్స్ రాయలేదు కదా, యూనిట్స్ దీనికి మోల్స్ పర్ లీటర్. అండ్ ఇక్కడ కూడా యూనిట్ ఏంటిది, మోల్స్ పర్ లీటర్. మోల్ ఇంటూ మోల్ పవర్ టు లీటర్ పవర్ -1 ఇంటూ లీటర్ పవర్ -1 లీటర్ పవర్ -2 అవుతుంది అనమాట. స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి. See the next question. Following solutions were prepared by mixing different volumes of NaOH and HCl in different concentrations అన్నాడు. అయితే ఇవన్నీ ఇచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ క్వశ్చన్ టైపింగ్లో మిస్ అయింది. ఏంటి అని అంటే, ఫర్ విచ్ ఆఫ్ ది above solution, for which of the above solution, for which of the above solution pH is equals to 1 అన్నాడు. విచ్ ఆఫ్ ది సొల్యూషన్ pH is equal to 1 అన్నాడు. సో ఎట్లా సాల్వ్ చేస్తాం చూడండి. See this question. Here following solutions were prepared by mixing different volumes of NaOH and HCl కదా, ఒకటి యాసిడ్ ఇంకొకటి బేస్. సో దేనికి pH 1 అవుతుంది, pH దేనికి 1 అవుతుంది అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మోలార్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ H+ కావాలి, అదర్వైజ్ మోలార్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ OH- కావాలి. సో ఇక్కడ ఆప్షన్ ఏలో 60 ఇంటూ m/10, m/10 మీన్స్ 1/10 డెసిమోలార్ సొల్యూషన్ అనమాట. సో 60 ఇంటూ 1/10 ఎంత అవుతుంది, 6 అవుతుంది. ఇక్కడ 40 ఇంటూ 1/10, 40 ఇంటూ 1/10 అవుతుంది. అంటే ఇది ఎంత అవుతుంది, 4 అవుతుంది కదా. అంటే ఇక్కడ విచ్ వన్ ఈజ్ గ్రేటర్, NaVa ప్రోడక్ట్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్, ఇది NaVa అనమాట, 6 అయింది. NbVb ఎంత అవుతుంది, 4 అవుతుంది. సో వెన్ ఎవర్ NaVa ప్రోడక్ట్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ NbVb, వాట్ ఈజ్ ఫార్ములా, మోలార్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ H+ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు NaVa
minus NBVB by VA plus VB అవుతుంది కదా. సో వాట్ ఈజ్ NAVA ప్రోడక్ట్ అండి? NAVA ప్రోడక్ట్ 6 కదా, 6 మైనస్ NBVB ప్రోడక్ట్ ఎంత 4 బై VA ప్లస్ VB 60 ప్లస్ 40 దట్ ఈజ్ వాట్ 100. ఎంత అవుతుంది ఇది? 2/100 అవుతుంది. 2/100 ఈజ్ నథింగ్ బట్ వాట్ 2 into 10 power minus 2 into 10 power minus 2 అవుతుంది. రిమెంబర్ దిస్. సో 2 into 10 power minus 2 అయితే ఫర్ ఇది ఏ ఆప్షన్కి 2 into 10 power minus 2 అయితే pH ఈజ్ ఈక్వల్ టు మోలార్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ H ప్లస్ 2 into 10 power minus 2 అయితే pH 1 అవ్వదు కదా. సో ఫస్ట్ ఆప్షన్ రాంగ్. సెకండ్ ఆప్షన్ చూడండి. ఫర్ సెకండ్ ఆప్షన్ 55 ఇంటూ ఇక్కడే రాస్తాను 55 ఇంటూ 1/10. 55 ఇంటూ 1/10 ఎంత అవుతుందండి? 5.5 అవుతుంది. అండ్ 45 ఇంటూ 1/10 NAVA ప్రోడక్ట్ చూస్తున్నాను. ఇవన్నీ కూడా HCl NaOH రెండు కూడా మోనో ఎసిడిక్ బేసు మోనో బేసిక్ యాసిడ్ కాబట్టి నార్మాలిటీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మొలారిటీ అవుతుంది. MAVA అన్న NAVA అన్న సేమ్. సో ఇది ఎంత అవుతుంది? 4.5 అవుతుంది. ఇక్కడ కూడా ఏంటండి NAVA గ్రేటర్ దాన్ NBVB సెకండ్ ఆప్షన్ కూడా. సో NAVA గ్రేటర్ దాన్ NBVB అయితే ఆప్షన్ బి NAVA గ్రేటర్ దాన్ NBVB అయితే మోలార్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ H ప్లస్ ఫార్ములా ఏంటి? NAVA మైనస్ NBVB బై VA ప్లస్ VB. NA ఎంత? NAVA ప్రోడక్ట్ ఉంది కదా 5.5 మైనస్ NBVB ప్రోడక్ట్ 4.5 బై VA ప్లస్ VB ఆల్రెడీ చూసినాం. ఎంత? 55 ప్లస్ 45 ఎంత అవుతుంది? 100 అవుతుంది. దిస్ ఈజ్ వాట్ 1/100 నథింగ్ బట్ 10 power minus 2. సో మోలార్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ H ప్లస్ 10 power minus 2 అయితే pH 2 అవుతుంది, 1 అవ్వదు కదా. సో ఫస్ట్ ఆప్షన్ కాదు, సెకండ్ ఆప్షన్ కాదు. మరి థర్డ్ ఆప్షన్ ఏంటి చూడండి. థర్డ్ ఆప్షన్లో 75 ఇంటూ 1/5 ఎంత అవుతుంది? 15 అవుతుంది కదా. అండ్ 25 ఇంటూ 1/5 ఎంత అవుతుందండి? 5 అవుతుంది. ఇక్కడ కూడా NAVA గ్రేటర్ దాన్ NBVB అవుతుంది, అంతే కదా. NAVA గ్రేటర్ దాన్ NBVB. సో అప్పుడు ఏం చెప్తాం ఫార్ములా? మోలార్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ H ప్లస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు NAVA ఫార్ములా. NAVA ప్రోడక్ట్ ఎంత? 15 మైనస్ NBVB 5 బై VA ప్లస్ VB 75 ప్లస్ 25 100 అవుతుంది. సో దిస్ ఈజ్ 10/100. 10/100 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత అండి? 1/10 కదా. 1/10 అంటే 10 power minus 1. ఎస్, whenever molar concentration of H plus is 10 power minus 1, pH will become equals to 1 kada, because pH is equal to minus log molar concentration of H plus in normality. And minus log, what is molar concentration of H plus in normality? 10 power minus 1. Minus of log 10 power minus 1 ఎంత అవుతుందండి? Minus of minus 1 into log 10, that is equal to 1. So pH is equal to 1. For this option, third option, pH will become equals to 1. కాబట్టి which option కరెక్ట్ అండి? C ఆప్షన్ కరెక్ట్. చూసుకోండి ఒకసారి, స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి. సో అంటే ఇక్కడ ఫైనల్గా మనం ఏం ప్రూవ్ చేయాలి? pH is equal to 1 అన్నాడు అంటే మోలార్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ H ప్లస్ 10 power minus 1 ఏ ఆప్షన్కి అవుతుందో వెరిఫై చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది, అంతే కదా. రైట్. సో ఇప్పుడు ఎందుకని pH is equal to ఫార్ములా ఏందండి? మోలార్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ H ప్లస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫార్ములా ఏంటి? మోలార్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ H ప్లస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 10 power minus pH కదా. సో కాబట్టి pH 1 అవ్వాలి అంటే మోలార్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ H ప్లస్ ఎంత అవ్వాలి? 10 power minus 1 అవ్వాలి. సో ఇది ఎక్కడ అవుతుందో, ఏ ఆప్షన్కి అవుతుందో వెరిఫై చేయాలన్నమాట. అట్లా చేస్తే ఆప్షన్ 3 కరెక్ట్ అవుతుంది. ఓకే, స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ Ag ప్లస్ అయాన్స్ గివెన్ saturated solution, silver oxalate in silver oxalate saturated solution, concentration of Ag plus given, solubility product we have to calculate. This question was asked in 2017 NEET. So how to solve this? First of all, Ag plus solubility equation.
silver oxalate Ag2C2O4, silver oxalate solubility equation 2Ag plus ion plus oxalate ion C2O4 2 minus ion. Okay, now its solubility 2S and oxalate solubility S అవుతుంది కదా. సో KSP solubility product KSP is equal to 2S whole power 2 into S. సో ఇప్పుడు 2S value is what? 2S value is మోలార్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ Ag ప్లస్. ఆ వాల్యూ ఇచ్చాడు. ఎంత? మోలార్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ Ag ప్లస్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఇచ్చాడు. ఎంతది? 2.2 ఇంటూ 10⁻⁻4 కదా. ఇది 2S కాన్సన్ట్రేషన్. 2S వాల్యూ Ag ప్లస్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఇచ్చాడు. సో హోల్ పవర్ 2 ఇంటూ S వాల్యూ ఎంత? ఇఫ్ 2S ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2.2 ఇంటూ 10⁻⁻4 అయితే S వాల్యూ ఎంత అవుతుంది? 1.1 ఇంటూ 10⁻⁻4 అవుతుంది కదా. సో 1.1 ఇంటూ 10⁻⁻4. సో రైట్, దిస్ ఈజ్ KSP వాల్యూ. డైరెక్ట్గా రాస్తాం. KSP చూడండి, ఇక్కడ మోలార్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ Ag ప్లస్ ఇచ్చాడు అంటే 2S వాల్యూ ఇచ్చినట్టు. 2S వాల్యూ 2.2 ఇంటూ 10⁻⁻4. సో KSP ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏమవుతుంది అంటే 2.2 ఇంటూ 2.2 అవుతుంది. 2.2 ఇంటూ 2.2 ఎంత అవుతుంది అంటే 4.84 ఇంటూ 10⁻⁻4 ఇంటూ 10⁻⁻4 10⁻⁻8 అగైన్ 1.1 ఇంటూ 10⁻⁻4. సో ఫ్రమ్ దట్ KSP ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎంత అవుతుంది? 4.84 ఇంటూ 1.1 ఎంత అవుతుంది అంటే 5.324 అవుతుంది. ఇంటూ 10⁻⁻8 ఇంటూ 10⁻⁻4 10⁻⁻12 అవుతుంది. సో విచ్ ఆప్షన్ కరెక్ట్ అండి? ఫర్ దిస్ విచ్ ఆప్షన్ కరెక్ట్? 5.3 ఇంటూ 10⁻⁻12 అంటే ఆప్షన్ డి కరెక్ట్ అవుతుంది కదా. ఆప్షన్ డి కరెక్ట్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి. ఇది నెక్స్ట్, విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఫ్లోరో కాంపౌండ్ మోస్ట్ లైక్లీ టు బిహేవ్ యాజ్ ఏ లూయిస్ బేస్ అన్నాడు. లూయిస్ బేస్ లాగా ఏది వర్క్ చేస్తుందని. సో ఆప్షన్ ఏ చూస్తే, ఆప్షన్ ఏ ఏంటండి? CF4. కార్బన్కి మ్యాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ బాండ్స్ ఎన్ని? 4. సో ఇక్కడ ఇది లూయిస్ బేస్ అవ్వడానికి ఛాన్స్ లేదు. సో ఫస్ట్ ఆప్షన్ కాదు. సెకండ్ ఆప్షన్ ఏంటి? సిలికాన్ కూడా 4th గ్రూప్ ఎలిమెంట్, కోవాలెన్సీ 4. 4కి 4 బాండ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇది ఎలక్ట్రాన్ ప్రిసైజ్ కాంపౌండ్ అవుతుంది. ఇది కూడా లూయిస్ బేస్ అవ్వదు. ఇంకా థర్డ్ వన్ ఆప్షన్ సి చూడండి, BF3 మాలిక్యూల్. BF3 మాలిక్యూల్లో బోరాన్ ఏమవుతుంది? ఎలక్ట్రాన్ డెఫిషియెంట్ అవుతుంది. ఎలక్ట్రాన్ డెఫిషియెంట్ లూయిస్ యాసిడ్ అవుతుంది కదా. సో కాబట్టి ఇది కూడా లూయిస్ బేస్ అవ్వడానికి ఛాన్స్ లేదు. సో కానీ ఇఫ్ యూ సీ PF4, పాస్పరస్ వ్యాలెన్సీ ఎంత అండి? 5. పాస్పరస్ వ్యాలెన్సీ 5. ఇది PF3 మాలిక్యూల్ కదా. సో ఇక్కడ ఒక లోన్ పెయిర్ ఉంది కాబట్టి ఎలక్ట్రాన్ రిచ్ స్పీసీస్. సో ఎలక్ట్రాన్ పెయిర్ డోనార్ లూయిస్ బేస్ అవుతుంది. ఎలక్ట్రాన్ పెయిర్ డోనార్స్ లూయిస్ బేస్ కాబట్టి విచ్ ఆప్షన్ కరెక్ట్ అండి? 4th ఆప్షన్ కరెక్ట్ అవుతుంది. స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, బోరిక్ యాసిడ్ ఈజ్ అన్ యాసిడ్ బికాజ్ అన్నాడు. ఎందుకు ఇది యాసిడ్ అవుతుంది? బోరిక్ యాసిడ్ ఎందుకు యాసిడ్ అవుతుంది? సో బోరిక్ యాసిడ్ స్ట్రక్చర్ చూడండి. బోరిక్ యాసిడ్ ఈజ్ యాసిడ్ బికాజ్ ఆఫ్ this boric acid structure like this, sp2 hybridization, and it has a vacant p orbital. So it accepts electron pair and also accept OH minus ion, then BOH taken thrice,
by accepting OH minus, it become BOH taken 4 minus. Thus it accept electron pair, it accept OH minus ion, so it act as acid. So boric acid is an acid because of its molecule accept OH minus ion from water and releasing proton. Water అన్నాడు కాబట్టి సో ఇక్కడ H2O, వాటర్ అన్నాడు కాబట్టి H2O. If you take H2O here, okay, it releases what? H2O నుంచి OH మైనస్ అయాన్ పోతే ఏమవుతుందండి? H ప్లస్ అయాన్ రిలీజ్ అవుతుంది. సో H ప్లస్ అయాన్ రిలీజ్ అయింది కాబట్టి యాసిడ్ అనమాట. ఫస్ట్ ఆప్షన్ కరెక్ట్. సో సి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. Solubility of AgCl with solubility product 1.6 into 10 power minus 10 in 0.1 molar NaCl solution. 0.1 molar NaCl solution. So here what is question? Solubility of AgCl we have to calculate. It give Ag plus and Cl minus. So solubility of Ag become S and solubility of Cl become S. So in NaCl solution, for solubility equation Na plus and Cl minus. Okay, Cl minus ion concentration given. So it is strong electrolyte. Salts are strong electrolyte. It is 0.1. So after dissociation it is also become 0.1. So concentration of Cl minus produced by NaCl is 0.1. Now solubility product equation KSP is equals to S into S for this one. So KSP is equals to S into what is molar concentration of Ag plus ion? Molar concentration of Ag plus ion into molar concentration of what? Cl minus ion kada. Molar concentration of Cl minus ion. So now molar concentration of Ag plus ion is its solubility, that is S. S into molar concentration of Cl minus ion, we have to consider both. That means S plus 0.1. So but we know, as we know, maximum value of S is equals to 0.1. So 0.1 plus S also 0.1 అవుతుంది అనమాట ఇక్కడ. సో KSP is equals to S into 0.1. KSP value given. KSP value is this one. So that is what? 1.6 into 10 power minus 10. So KSP value 1.6 into 10 power minus 10. S into 0.1 name రాయొచ్చు మనం 10 power minus 1. Therefore S is equal to what? 1.6 into 10 power minus 10 by 10 power minus 1. 10 power minus 1 in numerator become 10 power 1 into 10 power minus 10 power minus 9 అవుతుంది. So this is 10 power minus 9. So which option correct? 1.6 into 10 power minus 9 means fourth option correct. See the next question. Percentage of pyridine that forms pyridinium ion. So pyridine formula is C5H5N, or otherwise like this structure. Okay, so when pyridine treated with H2O, it accepts proton from water and gives pyridinium ion.
it give pyridinium ion, accept proton from water and become pyridinium ion, and OH minus ion is released here. Now what is the concentration of, see this, pyridine solution? Concentration of pyridine solution is 0.1 and Kb value given, that is equal to what, 1.7 into 10 power minus 9 అని ఇచ్చాడు కదా. కేబీ ఇచ్చిండు అండ్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఇచ్చిండు. ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేయమన్నాడు? పర్సంటేజ్ ఆఫ్ పిరిడిన్ దట్ ఫామ్ పిరిడీనియం అయాన్. ఎంత పర్సెంట్ పిరిడీనియం అయాన్ని ఫామ్ చేస్తుంది అంటే డిగ్రీ ఆఫ్ అసోసియేషన్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. డిగ్రీ ఆఫ్ అసోసియేషన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫార్ములా డిగ్రీ ఆఫ్ డిసోసియేషన్ ఆర్ డిగ్రీ ఆఫ్ అసోసియేషన్. ఫార్ములా ఏంటి? అండర్ రూట్ ఆఫ్ కేబీ బై సి అవుతుంది. సో డిగ్రీ ఆఫ్ అసోసియేషన్ alpha is equal to what is Kb, 1.7 into 10 power minus 9 by what is concentration given, that is 10 power minus 1 under root. So this is what alpha is equals to 1.7 value ఎంత అవుతుందంటే, సో 10 power minus 1 న్యూమరేటర్ పోతే 10 power 1, 10 power 1 into 10 power minus 9, 10 power 8 అవుతుంది. సో దట్ ఈజ్ 1.7 into 10 power minus 8 అవుతుంది. అండర్ రూట్ ఆఫ్ 1.7 into 10 power minus 8, that become 1.3 into 10 power minus 4 అవుతుంది. ఆల్ఫా పర్సంటేజ్ అన్నాడు. మనల్ని ఏమన్నాడు? పర్సంటేజ్ ఆఫ్ పిరిడిన్ అండర్గో అసోసియేషన్. పిరిడిన్ అసోసియేట్ అయితేనే పిరిడీనియం అయాన్ ఫామ్ అవుతుంది. సో పిరిడిన్ ఫామ్ పిరిడీనియం అయాన్ అంటే అసోసియేషన్ అడిగినట్టు. సో దట్ ఈజ్ పర్సంటేజ్ మళ్ళీ. సో కాబట్టి ఆల్ఫా పర్సంటేజ్ ఈక్వల్స్ టు ఆల్ఫా వాల్యూ ఇంటూ 100. 100 అంటే 10 పవర్ 2. సో ఈ వాల్యూ ఎంత అవుతుంది? ఆల్ఫా పర్సంటేజ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1.3 ఇంటూ 10 పవర్ మైనస్ 2 అవుతుంది. సో దాన్ని 1.3 ఇంటూ 0.01 0.013 అవుతుంది కదా. సో కాబట్టి ద పర్సంటేజ్ ఆఫ్ పిరిడిన్ దట్ ఫామ్ పిరిడీనియం అయాన్ ఈజ్ 0.013%. అంటే ఏ ఆప్షన్ కరెక్ట్ అవుతుందండి? ఇక్కడ పర్సంటేజ్ కదా. ఏ ఆప్షన్ కరెక్ట్ అవుతుంది? 0.013 అంటే ఫోర్త్ ఆప్షన్ కరెక్ట్ అవుతుంది. నౌ సీ ద లాస్ట్ క్వశ్చన్. దీన్ని స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి. లాస్ట్ క్వశ్చన్, ఎంవై, ఒకటేమో ఎంవై సాల్ట్, ఇంకోటేమో NY3 సాల్ట్. రెండు కూడా డిసోసియేట్ అయినాయి. కేఎస్పి వాల్యూస్ రెండింటికి సేమ్. అయితే విచ్ స్టేట్మెంట్ ఈజ్ రిగార్డింగ్ కరెక్ట్? which statement would be true regarding first salt and second salt? First salt dissociate అయితే ఏమవుతుంది? ఫస్ట్ సాల్ట్ సాల్యుబిలిటీ ఈక్వేషన్ M plus and Y minus, and second salt dissociation, the second salt solubility N3 plus and 3Y minus ions. For My salt for My salt solubility product KSP is equal to ఏమవుతుంది? For My salt solubility product KSP is equals to S into S. అంటే KSP is equal to ఏమవుతుంది? S power 2 అవుతుంది. అండ్ ఫర్ దిస్ వన్ అయితే ఏమవుతుంది? ఫర్ దిస్ వన్ KSP is equal to ఏమవుతుంది? S into 3S కదా. ఇది S, ఇది 3S అవుతుంది కదా. సో సాల్యుబిలిటీ ప్రొడక్ట్ S ఇంటూ 3S హోల్ పవర్ 3 అవుతుంది. అంటే KSP ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది? 3 3 9, 9 3 27, 27S పవర్ 3 ఇంటూ S, 27S పవర్ 4 అవుతుంది కదా. సో ఇక్కడ KSP వాల్యూ రెండింటికి ఈక్వల్ అన్నాడు. KSP వాల్యూ రెండింటికి ఈక్వల్ అయినప్పుడు ఇక్కడ ఫస్ట్ సాల్ట్కి ఏమో S పవర్ 2నే ఆ వాల్యూ రీచ్ అయితే, సెకండ్ సాల్ట్కి 27S పవర్ 4 ఆ వాల్యూకి ఈక్వల్ అవుతుంది. అంటే ఈ రెండింటి నుంచి ఏమర్థం చేసుకోవచ్చు? సాల్యుబిలిటీ ఆఫ్ My గ్రేటర్ దాన్ సాల్యుబిలిటీ ఆఫ్ NY3 కదా. సాల్యుబిలిటీ ఆఫ్ My ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ సాల్యుబిలిటీ ఆఫ్ NY3. సో దేర్ ఫోర్ విచ్ స్టేట్మెంట్ కరెక్ట్ అంటే చూడండి, విచ్ స్టేట్మెంట్ కరెక్ట్? మోలార్ సాల్యుబిలిటీ ఆఫ్ My అండ్ My3 in water are identical. Wrong statement. And the molar solubility of My in water less than NY3.
గ్రేటర్ కదా మనకు వచ్చింది రిలేషన్. సో కాబట్టి సెకండ్ ఆప్షన్ రాంగ్. థర్డ్ ఆప్షన్, ద సాల్ట్స్ MY and NY3 ఆర్ మోర్ సాల్యుబుల్ ఇన్ 0.5 molar KY దాన్ ద ప్యూర్ వాటర్ అన్నాడు. సో ఇది కూడా కాదు. నెక్స్ట్, ద ఎడిషన్ ఆఫ్ KY టు ద సొల్యూషన్ ఆఫ్ MY అండ్ NY3 విల్ హ్యావ్ నో ఎఫెక్ట్ ఆన్ దేర్ సాల్యుబిలిటీ అన్నాడు. సో ఇక్కడ సరే చూడండి, హియర్ KSP వాల్యూ ఎంత అన్నాడు. KSP వాల్యూ ఈజ్ 6.2 into 10⁻³ ఎస్ కదా. ఇక్కడైతేనేమో 6.2 into 10⁻³ 27 S⁴. సో ఇక్కడ నుంచి S⁴2 కదా. S ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుందండి, √6.2 into 10⁻³ అవుతుంది. ఇక్కడేమో S⁴ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత అవుతుంది, 6.2 into 10⁻³ అవుతుంది. 27 అవుతుంది. సో ఇప్పుడు ఏ వాల్యూ ఎక్కువ ఉండడానికి అవకాశం ఉంది, విచ్ ఎస్ వాల్యూ ఈజ్ గ్రేటర్ అంటే దీన్ని సాల్వ్ చేస్తే మనకి ఏ వాల్యూ లార్జర్ వాల్యూ అవుతుంది. ఇక్కడ సింప్లిఫై చేస్తే ఇక్కడ ఎస్ వాల్యూ ఎంత అవుతుంది అని అంటే √6.-13 అండి. ఇది కూడా 10⁻³ ఇక్కడ ఇవ్వలేదు. సో ఈ వాల్యూ ఎంత అవుతుంది, 7.88 into 10⁻⁻7 మోలార్ అవుతుంది. ఇక్కడ చూడండి 6.2 into 10⁻12 కదా. సో ఇది సింప్లిఫై చేస్తే ఇక్కడ ఎస్ వాల్యూ ఎంత అవుతుంది అని అంటే 3.9 into 10⁻⁻4 అవుతుంది. సో ఇక్కడ ఏ వాల్యూ ఎక్కువ ఉంది, ఈ వాల్యూ ఎక్కువ ఉంది. దేర్ఫోర్ సాల్యుబిలిటీ ఆఫ్ NY3 సాల్ట్ ఈజ్ గ్రేటర్ వాల్యూ అనమాట. సో కాబట్టి ఏ ఆప్షన్ కరెక్ట్ అవుతుంది, సాల్యుబిలిటీ ఆఫ్ MY ఇన్ వాటర్ ఈజ్ లెస్ దాన్ అంటే సెకండ్ ఆప్షన్ కరెక్ట్ అవుతుంది. హోప్ యూ అండర్స్టూడ్. స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ అండి.